पहले महादिवस मूरत पहले जिसको नदर करे नानक मंगै दर्शदान कृपा करहो हरे लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तखत के मालिक साहिबे कबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु महान गुरु शहीदां दे सरताज सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदके गुरु तुहाडे तो गुरु दी गोद विच नदरे इनायत च बैठ के महीना आरंभ कर रहे हो। याद रखना साहिब ग्रंथ साहब जी ने जिथे 12 माह बाणी उचारण कीती ते आरंभता कीती किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिल हो राम 4 कुंट दह दिस भरमे थक आए प्रभ की शाम। कहते असी अपने माड़े कर्मां दे करके मालक वाहिगुरु तेरे तो विछड़ गए सी ते पता नहीं कितना भटके हाँ। कई बारी आपां वेखदे आ ना कि हुक्मनामा लैंदे आ ग्रंथी सिंह ये लाइनां पढ़ते ने हाँ आया दूरों चल कै मैं तकी तो शरण आए जियो। इनू दूर नू शायद असी समझ लेंदे आ कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करके घरों आए हैं 10 किलोमीटर की दूरी तय करके या बेअंत संगतां फ्लाइट लैके भी बॉम्बे कलकत्ते नागपुर तो आउंदियां ने दर्शन करन असी सोचते हैं बड़ी दूर तो आए हैं। ये दूरी नहीं है। हुण तो इंग्लैंड अमेरिका भी घंटिया च बंदा पहुँच जाता है। ये दूरी नहीं इत्थे उस दूरी की गल है। कई जन्म पहकीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सरप होयो कई जन्म हैवर ब्रख जोयो। ये पता नहीं कितने जन्म भटक भटक के असी आए हाँ। मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ये देह संजरिया। चिरां तो बाद असी भटक भटक के इस देही विच पुजे हाँ ते हों आया दूरों चल कै मैं तकी तौ शरण आए जियो। मैं आशा रखी चित्त मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। मेरा सारा दुख कट दे। ते वड्डा दुख की है? वड्डा दुख ते जन्म मरण दा है। ते जद आरंभता इथों हुई किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिल हो राम कृपा करके तू सानू अपने नाल मेल लै। ते अखीर विच फैसला पता की दिता 12 माह दी बाणी तो अखीर विच कहंदे महा दिवस
ਮੂਰਤ ਭਲੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਮਹੂਰਤ, ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਭਲਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਫਤਾ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰੇ ਇਨਾਇਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਹੈਡਗੰਥੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ 8-9 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਐਜ ਏ ਹੈਡਗੰਥੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਹਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਐਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲ ਭਰਿਆ ਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਹੀ, 1 ਘੜੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗਰੀ, ਦੋਇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਆਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਬੇੜੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2-4 ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਏਕਾ ਹਾਰੀ ਏਕ ਘਾਰੀ, ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਬੈਠ ਭੋਜਨ ਕੇ ਬਿੰਜਨ ਸਵਾਦ ਕੈ ਆਘਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, 1 ਘੜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ 1 ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਾ ਛਕਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦਵਾਰ ਜਾਏ ਕਰਤ ਜੋਹਾਰ ਜਨ, ਏਕ ਘਰੀ ਪਾਛੈ ਦੇਸ਼ ਭੋਗਤਾ ਹੋਏ ਖਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਘੜੀ ਲਈ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੈਸੇ 8 ਪਹਿਰ 60 ਘਰੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਘਰੀ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 20-22 ਮਿੰਟ ਦੀ 1 ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ 20-22 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨਹੁ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੜੇ ਮਿਰੈਕਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ 25-25 ਏਕੜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਘਰੇ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 1 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਅਕਸਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਸਾਵਣ
ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਾ ਪਲਸ ਵਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਪਲਸ ਮਈਆ, ਰਾਮਈਆ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਭਗਤ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦੀ। ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤਨ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਈਆ ਮਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਮਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਸਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਾ ਪਲਸ ਵਣ। ਸਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਵਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਠ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ। ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇਠ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਠਾ ਜਾਂ ਜੇਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 'ਚ ਪੇੜ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੜਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ 'ਚ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੇ 2-2 ਦਿਨ 3-3 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਮਹਾਵਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਨ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਇਆ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਫੋਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੇਖੋ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੇਖੋ। ਬਈ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਦੀ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਮਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਜੀਠ ਦਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਸੁੰਭ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੀਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ 'ਚ ਪੈ ਗਿੱਦੜ ਰੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਕੇ ਪਾਖੰਡ ਕਮੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤੇ ਲਿਲਾਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੰਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਅਗਲੀ ਕੂੜਾ ਮਦਮੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ,
कि ਉਹੀ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲਣ ਪਾਲ ਉਗਾੜਿਆ ਜੋ ਮੂਲੀ ਪੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉ ਦਰਗਾਹ ਮੀਣਾ ਮਾਰੀਏ ਕੜ ਕੂੜ ਕੱਪ ਕੁਪੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। 4 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਜੋ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਤੁਰੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ, ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ, ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆ। ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂਗ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੌੜੇ ਗਏ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿੰਦੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਉਸੇ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੰਦੂਰੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿਰਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਰੰਗ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਚਕਾਰੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕੇਸਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਰੰਗਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਜਾਫਰਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਫਰਾ ਕੇਸਰ ਨੂੰ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੇਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਣਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਾਸ, ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀਰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਐਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਰੰਗਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੀ ਅਸਲ ਰੰਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੰਗ ਹੱਸੈਂ ਰੰਗ ਰੋਵੈਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ, ਬਾਜ ਸੱਚੈ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਿਓ ਮਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ 2 ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਮਿੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਿਲਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਦੁਪੱਟੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਲਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ। ਉਹ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਲਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗਵਾਣੇ ਨੇ, 10 ਵੀਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਲਿਲਾਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੰਗਵਾਉਣਗੀ ਕੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ 4 ਪੈਸੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, 4 ਘੜੀ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜੇ ਰੰਗਵਾਉਣਾ ਏ ਤੇ 4 ਘੜੀ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਰੰਗ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਚੀਰ ਉਤਾਰ ਖਲੂਮਾ, ਥੀਵਾਂ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ ਤੇ ਹਾਸੇ ਕਰਨ ਗਵਾਰਾ। ਐ ਵੀਰਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਹਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਹੱਸ ਕਿਹਾ ਲਿਲਾਰੀ ਅੱਗੋਂ, ਵਸ ਨਾ ਕਿਛ ਮੇਰੇ, ਮੱਟੀ ਚ ਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਰੰਗਾ, ਜੇ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ। ਮੱਟੀ ਚ ਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਰੰਗਾ, ਜੇ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ। ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਟ ਚ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੰਗਾਂਗਾ ਜੇ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੀ, ਤੇ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ
ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵੀਆ ਦਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਖ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ। ਤਿਲਕਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਿਲਕਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਨ ਜੈਲਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਰਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭੂਤਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕੋ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵੀਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਦਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ, ਇਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਈਸਾਈ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਅਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵੀਆ ਦਸਨ ਸਭੇ ਛਾਰ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਮਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਮਣੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਨਾ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜ਼ਾਰੀ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ, ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਤਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵਣ ਤ੍ਰਣ ਇਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਲਿਆ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪੌਦੇ ਸੰਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਨ, ਗਾਰਡਨ, ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਗੀਚੇ ਹੋਣ, ਗਾਰਡਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਚੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਲੀ ਨੇ,